ለብዙ ጀማሪ ተማሪ እነዚህ the difference between good እና well በጣም they're confusing. So በደንብ አድርጌ ነው የማስተምራችሁ. I want you to follow me, right? Okay, good ስንል እዚህ ጋር it's an adjective. ምንድነው እዚህ ጋር? It's an adjective. የስም ገላጭ ነው. Well is an adverb. It's an adverb. አሁን ምንድነው adjective adverb የሚለውን ነገር በደንብ አውቅ አለባችሁ ምክንያቱም በአረፍተ ነገሮች ሲመጡ በተሳተ መልኩ ስለምንጠቀምባቸው ማለት ነው so what's adjective ስንል የስም ገላጭ ነው የስም ገላጭ ማለት ነው ኤሳ የግስ ገላጭ ማለት ነው alright የግስ ገላጭ ማለት ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ ሁለቱ ይሄ የስም ገላጭ ነው ስምን ነው የሚገልጸው ይሄ ደግሞ ምንድነው ግሱ ነው የሚገልጸው ማለት ነው alright ይሄ ግሱ ነው የሚገልጸው okay let's see examples for example she's a good writer she's a good writer ጥሩ ጸሐፊ ነች አልኩኝ አይደል እንዴ ጥሩ ጸሐፊ ነች what kind of writer good writer ስለዚህ writer is a noun here ስም አይደለም እንዴ ይሄ ስለዚህ ከስም በፊት የመጣው ማን ነው good which is what an adjective ምንድነው ይሄ which is an adjective አይደለም She's a good writer. See what I see? She's a good writer. All right. What kind of writer she is? Good. Good. Very good. All right. Can I say she's a well writer? Huh? No. Huh? No. She's a well writer. Lemon. She writes well. Very good. Okay. Because እዚህ ጋር well ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር? አድቨርብ ነው አላለም ስለዚህ ማለት ያለብን ምን ነው she writes በርሲ well she writes well say she writes well very good she writes well how does she write እንዴት ነው የምትጽፈው how does she write እንዴት ትጽፋለች በምን መልኩ ትጽፋለች በደንብ እዚህ ጋር ምን ማለት ነው በደንብ ትጽፋለች ይሄኛው ጥሩ ማለት ነው አይደል እንዴ ይሄኛውሳ በደንብ ደና አድርጋ ማለት ነው ደና አድርጎ ማለት ነው yes or no yeah. all right she's a good writer okay she writes well how does she write how does she write እንዴት ነው የምትጽፈው how does she write well በምን መልኩ በደንብ ስለዚህ how ሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ከሆነ adverb of manner ነው ማለት ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ well ነው ማለት ነው okay what kind ሲል ደግሞ ማን ነው good ነው okay ይሄስ ትክክል ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ለምሳሌ she looks or he looks good is it right or wrong Wrong ለምን you look well this is right እሺ ይሄ ምንድነው correct ነው when you talk about emotional well-being ስናወራ እየተቀበልናል ኢሞሽናል ዌል-ቢንግ ስናወራ ፊሊንግ ፊሊንጉን ኢሞሽናል ዌል-ቢንግ አጠቃላይ እንደዚህ ነገር ስናወራ ከማን ነው ከሉክ ከፊል ከምናምን ጋር ከሲም ከዚህ ጋር አብሮ ይመጣል ማለት ነው he looks good ስለዚህ he looks good አምሮበታል ነው አይደል we're talking about his physical well-being አይደለም እንዴ ያን ሰው physical well-being ያወራ he looks good አምሮበታል okay he looks good therefore this good ሉክ ምትለ እዚህ ጋር ቨርብ አለች አይደል እዚህ ጋር አድጀክቲቭ እኮ ነው ቲቸር ቅድም ምን ብለናል ቨርቡን የሚገልጸው ማን ነው አድቨርቡ ነው ዌል ብለናል ነገር ግን እቺ ጉድ ከማን ጋር ሊመጣ ይችላል ከሉክ ከሚል ግስ ጋር አፒር ከሚል ጋር ፊል አይደለም ከነዚህ ሲም ከነዚህ ጋር ማን አብሮ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው all right you look good but see አምሮባል በለኝ say it again ለምሳሌ አንድ ሰው አምሮባል ስትሉ ምን ትላላችሁ you look good all right you look good say it again you look good all right okay ጥሩ ትመስላለህ ስትልስ you seem good say you seem good all right okay you appear good yes or no እሺ ጥሩ ስሜት እየተሰማህ ነው በለኝ እስቲ all right ጥሩ ስሜት እኔ እየተሰማኝ ነው በለኝ እየተሰማኝ ነው I'm feeling good በል እስቲ say I'm feeling good
ኢሞሽናል ስቴትን ነው አይደል? ስሜታዊ የሆነ አኳንን ነው የሚገልጸው አይደለም እንዴ? I'm feeling good. Say it again. I'm feeling good. I'm feeling good. ስለዚህ እቺ ጉድ ከማን ጋር ማለት ነው? look, appear, feel, seem ከሚሉ እንደነዚህ አይነት ግሶች ጋር ማንን መጠቀም ይቻላል? አብረን good የምትለዋን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። is that okay now? ተግባብተናል ግን? so there's a difference between በማንና በማን ማለት ነው? በጉድ መካከል ልዩነት አለ ማለት ነው። is that okay? so እስቲ አሁን ቀላል የሆነች ነገር ልስጥና ትመልስልኛለህ ማለት ነው። all right, he writes a well letter. okay, he writes a good letter. so which one do you think is natural sound and correct? He writes a good letter or he writes a well letter? The second one is correct. አይደለ? ሁለተኛው ትክክል ነው። ለምንድን ነው ይሄኛው ስህተት የሚሆነው? well ምንድነው ብለን ያልነው? it's an adverb አይደለ? የግስ ገላጭ ነው። but what kind of letter? ምን አይነት letter ነው የሚጽፈው? he writes a good letter. what kind of letter? ምን አይነት? a good letter. so letter is a noun here. ከዚህ ጋር letter የምትለው ምንድነች? it is ስም ነው። noun ነው አይደለ? ከስም በፊት ደግሞ መጥቶ ስምን የሚገልጸው ደግሞ ምን ይባላል? adjective. ምን ይባላል? adjective ይባላል ማለት ነው። is that okay now? Yeah. he writes well. he writes a well letter. he writes a good letter. so ስም ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ it's an adjective ማለት ነው። እየተገባ ነው አይደለ? ስለዚህ አሁን በጉድ እና በማን መካከል ማለት ነው? በዌል መካከል። so well is an adverb of manner. ግልጽ ነው። ገብቷችኋል አይደል? እየተገባ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ማንን እናያለን መሰለ? ቀጥሎ ማን እናያለን? እስቲ እቺን አባት እስቲ እቺን አባት all right versus ማን እናያለን? hardly የምትል ነገር እናያለን አይደል እንዴ? ኦኬ hard ስንል ማለት ነው በመጀመሪያ በአማርኛ ትርጉሙ ነገር hard ጠንካራ ይሆናል። እሺ ጠንካራ hard አስቸጋሪ አይደል? አስቸጋሪ ከሌኮ hard ነው እንላለን አይደል? hard አስቸጋሪ ይሆናል። is በኃይለኛው ኦኬ ጠንካራና አስቸጋሪ ስትል ምንድነው? አድጀክቲቭ ነው። ምንድነው? ስን አድጀክቲቭ አይደል? እሷ ጠንካራ ሰራተኛ ነች ስትል ምን አይነት ሰራተኛ? ኦኬ በኃይለኛው ነው የምበላው፣ በኃይለኛው ነው የምወድህ፣ በኃይለኛው ነው የምሰራው ስትልስ ኢትስ አድቨርብ። ምንድነው? አድቨርብ ነው ይሄ። ስለዚህ እቺ ሃርድ ራሷን ችላ ምን ትሆናለች? it can be both an adjective and an adverb. yes or no? okay hardly ስትልስ ምን ማለት ነው? እምብዛም ሆኖ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው፣ አፍራሽ ነው ማለት ነው። በደንብ በግልጽ እንድትሆንላችሁ ፈልጌ ነው። hard አለ እዚህ ጋር there is hardly. very good. አሁን they are hard what? workers. ምን ማለት ነው? ጠንካራ እቺ ነች ጠንካራ። what kind of workers? worker የሚለው ምንድነው? እዚህ ጋር አሁን it's a noun። ምንድነው እዚህ ጋር? it's a noun። እሺ okay so hard የሚለው ምንድነው ማለት ነው? ናውኑን የሚገልጽ ምንድነው ብያለሁ? ናውኑን የሚገልጽ adjective ነው አላልንም ቅድም? it's an adjective here አይደለም እንዴ? they are hard workers. what kind of workers are they? hard ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው። okay for example the old man is hard. so you አስቸጋሪ ነው። the old man is hard. all right so what kind of old man he is? okay hard. ስለዚህ እቺ hard መጣ ማንን ትገልጻለች ነው? the old man የምትለውን እቺን ትገልጻለች አይደለ? እዚህ መጣ ትገልጽ። ስለዚህ old man የሚለው ናውን ነው አይደለ? ናውኑን የሚገልጽ ምንድነው? again hard የሚለው ነው። so it's an adjective here አይደለም እንዴ? it's an adjective here የስም ገላጭ ነው። okay all right okay ከዚህ ጋር እንደዚህ ብልስ they work hard ብልስ they work is a verb አይደል? hard they work hard በኃይለኛው ነው የሚሰሩት፣ ጠንክረው ነው የሚሰሩት ነው ያልኩ አይደል? በኃይለኛው ወይም ጠንክረው ነው የሚሰሩት። they work how do they work? እንዴት ነው የሚሰሩት? hard ጠንክረው በኃይለኛው የሶ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ምንድነች? it's a verb አይደል? እቺስ ምንድነች?
አድቨርብ ነች እቺ ማለት ነው። እየተግባባን ነው ግን? እሺ እወድሃለሁ ስትል ሰውን ምን ትላለህ? አፈቅርሻለሁ፣ እወድሻለሁ፣ አይ ላቭ ዩ ትላለህ አይደል? እሺ በኃይለኛው ነው ጥንክር የምወድሽ አይ ላቭ ዩ ሃርድ በል እስኪ say it again I love you hard። ስለዚህ አሁን hard can be used as what? An adjective and an adverb, not noun. Hard is used as both an adjective and adverb። እንደ ስም ገላጭም እንደ ግስ ገላጭም ሆኖ እንጠቀምበታለን። ገና ወደ ማን አልገባንም። ገና ወደ ሃርድሊ የምትል ነገር አልገባንም። ገና በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ። ለብዙ ተማሪዎች የመጨረሻ ቪዲዮ በደንብ ግልጽ መሆን ስላለባት ነው እቺ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ማን አለች? ሃርድሊ እምብዛም ማለት ነው። ፕሊዝ እቺን አሁን በደንብ አድርጌ አስረዳችኋለሁ። ከኔ ጋር ሆኖ don't go anywhere, stay with me. All right ስለዚህ እቺ ሃርድሊ ምንድነው ነው ያልኩኝ? ሲሳይ እምብዛም ማለት እምብዛም ኔጌቲቭ ነው። ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ነው። ኢትስ አፍራሽ ነው። ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ በአማርኛ እምብዛም እንደዚህ አላደርግም፣ እምብዛም እንደዚህ አላደርግም እንላለን አይደል? እንጂ ሃርድሊ የማን አድቨርብ ፎርም አይደለም። የሃርድ አድቨርብ ፎርም አይደለም። ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም። they don't have any kind of relationship የላቸውም እነዚህ። the word hardly doesn't come from the word hard. rather hardly by itself is a word, a negative word ማለት ነው። እየተግባባን ነው አይደል? so አሁን እንደዚህ ብትለኝ ሲሳይ I hardly በል እስኪ I hardly ብለህ verb ተጠቀም እዚህ ጋር ማለት ነው። እስኪ ንገረኝ ለምሳሌ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ንገረኝ እስቲ I hardly እያልክ እምብዛም የማታረገውን ነገር። I hardly love her. Okay I hardly love her እሷን እምብዛም አልወዳትም ነው። እወዳታለሁ ወይስ አልወዳትም ነው? እምብዛም አልወዳትም። እሷን ምንድን? እሷን እምብዛም አልወዳትም የሚለውን ከየት አመጣሁት? በራሱ ምንድን ነው ብያለሁ? ሃርድሊ ኔጌቲቭ ነው። እምብዛም አልወዳትም። ኦኬ እምብዛም አልወዳትም። ኦኬ ሻይ እምብዛም አልጠጣም በል እስቲ I hardly drink tea ሻይ እምብዛም አልጠጣም። እየተገባ ነው አይደል? ሻይ እምብዛም ትራቭል እምብዛም ምን ያልጓዝም ትራቭል አላደርግም። I hardly travel አይደል እንዴ? የሶ ነው እንዴ? ምን አይነት ፊልም ነው የሚመቸው? ኧረ እኔ እኮ እምብዛም ፊልም አላይም። I hardly እንደዚህ ማለት ትችላለህ። I hardly watch a movie አልክ አይደል? እምብዛም ምን አላይም? ሙቪ አላይም አልክ አይደል? ነገር ግን I don't hardly watch a movie. Is it right or wrong? ይሄ ስህተት ነው አይደል? ለምን ነው ስህተት የሆነው? don't እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? it's negative አይደል? ሃርድሊም በራሱ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ሁለት ኔጌቲቭ ነው የመጣው። አይቻልም። ሃርድሊ ሌላ ኔጌቲቭ ማርከር ኖት አይፈልግም። በራሱ ጊዜ ምንድነው? ሃርድሊ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ እናንተ እስቲ የማትወዱትን ነገር የማታደርጉትን ነገር ቶታሊ አይ ሃርድሊ እያላችሁ ያቺ የማታደርጓትን ነገር እንትን እያላችሁ ጻፉልኝ እስቲ። አይ ሃርድሊ ለምሳሌ ስፒክ እንግሊሽ ቢል አንድ ሰው እምብዛም እንግሊዝኛ አልናገርም እያለ ነው። አይ ሃርድሊ ስፒክ እንግሊሽ። አይ ሃርድሊ ኬር አባውት ዩ በለኝ እስቲ። ስላንተ እምብዛም አይገደኝም ነው ያልከኝ አይደል? አይ ሃርድሊ ኬር አባውት ዩ። አም ሶሪ ራይት። ስለዚህ አይ ሃርድሊ ብላችሁ ሃርድሊ ብላችሁ ቨርብ ተጠቀማላችሁ እንጂ አይ ዶንት ሃርድሊ ምናምን እንደዚህ ማለታችሁ፣ ምክንያቱም ሁለት ኔጌቲቭ ማድረግ አትችሉም ነው። ኢዝ ዛት ኦኬ? ኦኬ አሁን ዲፍረንሱ ገብቷል። በጉድና በዌል በሃርድና በሃርድሊ መካከል ያለ ዲፍረንስ ገብቷል። Thank you for watching. This is Unique English, where you can learn English uniquely. Anybody who is interested in learning online or face-to-face classes, you are welcome. Give us a call. We can teach you English well. Bye.